आउ किछि मास परे पंचायत निर्वाचन जहाँ जनागलानी निर्वाचन कमिशनर पंचायत निर्वाचन पर प्रस्तुति हेले जे 5-6-7 मास परे बोधे आचरण विधि लागू हो पारे कि पंचायत निर्वाचन जो कथा शुणागला बर्तमान राजनगर निर्वाचन मंडली राजनीति पूरा सरगरम प्राय प्रत्येक दिन लोक मैंने बीजेडी दल छाड़ी बीजेपी रे मिशुचंती जहाँकि राजनगर बीजेपी नेता ललित बेहेरा राजनीति गोटी चलन वर्तमान बीजेपी शक्तिशाली होगा बसिला आगु जेहेतु पंचायत इलेक्शन शासक दल रे बीजेपी सरकार अच्छी जे कि किछि नेता माने भी वर्तमान पंचायत रे समस्या ठिया बीजेपी टिकेट लबी रे अच्छी से लगी वर्तमान ललित बेहेरा जो राजनीति गोटी चलना चलती प्राय बहु दलरू लोक मैंने छाड़ी वर्तमान बीजेपी आड़ को ढलुंट जे कि राजनगर आम जब देखा पड़ो बहुत लोक मैंने मिश्रण पर्व अन्य दलरू आसी बीजेपी रे मिशुचंती आम प्राय मिश्रण पर्व राजनगर देखले राजनगर बोधे 20 रु ऊर्ध मिश्रण पर्व सरीगला जहाँकि ललित बेहेरा को भल पाउथिबा लोक मैंने आसी बीजेपी रे मिशुचंती जे कि ललित बेहेरा गोटी चलन आस्ते आस्ते राजनगर निर्वाचन मंडली रे बीजेपी शक्तिशाली होउछि किंतु बीजेपी केते शक्तिशाली होउछि अन्य दल माने केते शक्तिशाली होउछंती आगु को पंचायत निर्वाचन ताहा जनसाधारणकर भोट पर जना पड़िबो किंतु आमर जे राजनीति पर्यवेक्षक अच्छी आसन तांकु पचारि बुझिबा जो पंचायत निर्वाचन आगु को जो माने हबागु अच्छी से पंचायत निर्वाचन रे वर्तमान कार पला केते अधिका अच्छी आमे तांकोटु बुझिबा और राजनीति विषय रे आमे तांकोटु किछि जानिबा जे कि राजनगर निर्वाचन मंडल रे कौन सुविधा कौन असुविधा कौन पाई कौ दलर क्षति हम कौ दल लाभ हम आसंतु पचारि बुझिबा घटुची बीजेपी प्राय ललित बेहेरा गोटी चलन बहु दलरू कर्मी वर्तमान बीजेपी आड़ पड़ुंट जेहेतु शासन में वर्तमान बीजेपी सरकार अच्छी आम एक वर्तमान जड़े समाजसेवी जड़े बुद्धिजीवी जड़े परिवेशविद और जड़े राजनीतिज्ञ पचारि बुझा ये जो पंचायत निर्वाचन आसूची आ भितर कौन केमी गोटी चलन हम से विषय पचार आपन परिचय ब्रजवंदार समाजसेवी बटाउली निर्वाचन कमिशनर एवं प्रस्तुति है पंचायत निर्वाचन वर्तमान राजनगर निर्वाचन मंडल राजनीति सरगरम आड़ गति कलानी आपण ये जो गोटी चलना वर्तमान ललित बेहेरा जो गोटी चलना चलती गोटे पर गोटे लोक दल छाड़ी बीजेपी आकृष्ट होती ये पंचायत निर्वाचन बेलू ये गोटी चलना ठीक रहा अन्य पाड़ी बर्तमान राज्यर स्थिति उपर जो 3 दल राजनीति भितर सक्रिय अच्छा बीजेपी बर्तमान सरकार अच्छी 1.5 वर्ष 2 वर्ष पाखापाखि है सरकार परिवर्तन किंतु आपण राज्यर स्थिति देखले कांग्रेस स्थिति दयनीय अवस्था अच्छी अपर पक्ष बीजेडी विरोधी दल रही बेले विरोधी दलर नेता भूमिका आस्ते आस्ते दलर बहु पुरुखा नेता सब बाद पड़ जाऊँ छाड़ी दौरान दल छाड़ी दौरान केते जन को निलंबित किंतु ये सब दयनीय स्थिति बीजेडी वर्तमान मनोमुखी शासन को विरोध करी बीजेपी वर्तमान तार काया विस्तार कर सहायक काया वृद्धि कर चलती राज्यर स्थिति मोटामोटी आप राजनगर निर्वाचन मंडली कथा कहे बर्तमान जिलापाल मैंने एप्रिल 30 तारिख सुधा रिपोर्ट दाखल करेंगे कौ पंचायत को केते वार्ड रे करेंगे सरपंच पदवी डीटी पदवी जहाँ प्रिलिमिनारी संरक्षण व्यवस्था अच्छी जड़े निर्वाचन कमिशन रिपोर्ट देवे निर्वाचन कमिशन चूड़ांत निष्पत्ति ग्रहण करेंगे ये परिस्थिति आप राजनगर में देखिए कांग्रेस स्थिति सांगठनिक स्थिति वर्तमान पर्यंत सक्रिय हो पारि ना जदियो तक जिला सभापति की दायित्व देते देवस्मिता शर्मा को सी कितु केन्द्रापड़ा जिला दायित्व सभापति रही बेले राजनगर निर्वाचन मंडली उपर सी जो सांगठनिक दक्षता को जाहिर कर पारि ना अपर पक्ष बीजेडी विधायक 2 थर जीतिले बीजेपी सरकार बेले पुणी से बीजेडी विधायक जीति
विधायकଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମୀ କି ଧରି ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ତା ଦେହରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ହେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିମୁଖ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ତାର ଦୁର୍ଗ ବିସ୍ତାର କରିକି ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ଦୁର୍ଗ ବହୁତ ସବଳ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ 18 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଏଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗତ ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁ ହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଳିତ ବେହେରା ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ଲୋକ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲଳିତ ବେହେରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଏମିତି ବି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ବହୁ ଗାଁ ସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଆଣି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଲଳିତ ବେହେରାଙ୍କର ଅଛି, ଇଏ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ଦଳର ସ୍ଥିତି ଜାହିର ହେବ ଏବଂ ସପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନମତ ଲଳିତ ବେହେରାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲଳିତ ବେହେରା ଏଇ ଜନମତକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଯଦି ରଖିପାରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଜିମାତ କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଯେ କି ରାଜନଗର ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକକୁ ଅଧିକାର କରିଛି ବିଜେଡି ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଧିକାର କରିଛି ବିଜେଡି, ପୌରପାଳିକାରେ ବି ଅଧିକାର କରିଛି ବିଜେଡି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ପଦାକୁ ଆସିଲାଣି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ କି ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଇ ଦଳକୁ ପୁଣି ଏଇ ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନା, ନିର୍ବାଚିତ ଦଳୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେଡିର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେଡିର, ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିମୁଖ ହୋଇ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି। ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ରହିଛି ଇଏ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଯାହା ପାଇନୁ ଇଏ ନୂଆ ସରକାରରେ କିଛି ପାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାହିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଏଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ରହିଲା ପରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଆସୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଦାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଆସିଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଜେଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଆସୁଛି ଏବଂ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ତାକୁ ଯେତେ ତା ସପକ୍ଷରେ ଜନମତକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲା, ସିଏ ବିଫଳ ହେଲା। କାରଣ ଜନମତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଅଛି। ବିଜେଡି ଯେତେ କହିଲା ଲଳିତ ବେହେରା ଗୁନାଗିରି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବା ଇଏ କଲେ, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବଦଳିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜନତାମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପିର ଦୁର୍ଗ ସେଠି ବୋଲା ଭାରି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଳିତ ବେହେରା ତାକୁ ଯଦି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଳିତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ବ୍ଲକରେ ସେ ବାଜିମାତ। ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ କି ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ କି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ବିଜେଡି ଦଳ ତାକୁ ଦଖଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ହଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ହଉ କିମ୍ବା ପୌରପାଳିକା ହଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁଦିନ ପେପରରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଖନ୍ଦା ବାହାରୁଛି।
ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇପଡ଼ିଲେଣି। ସେଥିଲାଗି ଲଳିତ ବେହେରାଙ୍କର ଗୋଟି ଚଳନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଳିତ ବେହେରା ରାଜନଗରରେ ପୁରା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।